إذا أرسلنا إليهم اثنان فكذبوهما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء بنا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شيئا ولا ينقذونني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها من جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا لحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ربنا لو يشاء الله أطعنا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تغشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شكر الله وهم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصنعوا اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا ينكرون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا وأجعلنا يوم فيك نفيك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض جبار عنيد وذئاب وذي مهين من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأيدنا بموجبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم
عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبحت بك في نعمة وعافية وستر فأد نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت بك في نعمة وعافية وستر فأد نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت بك في نعمة وعافية وستر فأد نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكته جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والغر واستمسكت بالعروة الوثقى لسما لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لسما الله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لسما لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إنا نسألك من فجاعة الخير وأعوذ بك من فجاعة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة أعين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الأسى والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روآتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تقدمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصلحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ومن كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أصلحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه اللهم إنا أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وامتداد كلماتي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وامتداد كلماتي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وامتداد كلماتي سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما كون الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة
قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة فمرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة فمرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أتقي بذلك لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إنا استثارت كما استثارت الملائكة بمد الرسول بلا خلق ولا سور من كل قدر مكتوب وقدر مكتوب من جميع الشرور تدارسنا بالله من عدلنا وعدلنا من سعاك أرسلنا إلى خير عدلنا في مئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقضه مئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أخذنا ردا بسوء الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاكتب نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يدع وجنب لا جبل يطلع في مئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومعلمنا وطالبنا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن سيء السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن الشر والوباء ومن شر الوباء والآفات والآفات والعاهات وأسبابها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والخرق والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء الدين والدنيا والآخرة في جاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلا
لنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, al-mukarramun, para habaib, para kiai, para ustaz, wabil khusus guru kita Dr. Kiai Haji Al-Habib Segap Hasan Baharun, guru kita Kiai Haji Nurholis Mustari, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Busra Darus Sholihin Al-Habib Zainal Abidin Al-Hasni, yang kami hormati Al-Habib Faruk Al-Hasni dari Ketapang, Madura, Bapak Dr. Andes Abdul Hanan MSI, Asisten Bupati Kabupaten Sampang, yang kami hormati Ustadz Haji Abdul Halim Fuad, hadirin sahabat Al-Busra yang kami muliakan. Awalan tiada henti kita berucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi subuh kali ini kita ditakdirkan bermuajahah mengikuti majelis subuhan Al-Busra dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat-sahabat Al-Busra, pemirsa Dalwa TV yang kami hormati, majelis subuhan Al-Busra putaran ke-130 tanggal 9 Januari 2022 bertepatan dengan 6 Jumadil Tsani 1443 Hijriah ini kita ambil topik hakikat, menyingkap hakikat tujuan hidup manusia. Marilah kita ikuti tausiah guru kita dengan penuh kekhusyuan kepada Karom Dr. Kiai Haji Al-Habib Segap Hasan Baharun
kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allah swali. Habib rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama, khususnya orang tua kita, pimpinan Majelis Subhan Al-Busyra, sahabat karib daripada ayah saya Abu Yal Habib Hasan Baharun, Insyaallah, ya Allah, ya Allah. Kiai Nur Khalis Mustari hafizahullah wa ra'ah, Ustaz Abdul Halim, Ustaz Mahmud, dan semua para alim yang hadir baik secara online maupun offline, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para pengurus Jamaah Subhan Al-Busyra, khususnya Ketua Yayasan Subhan Al-Busyra Al-Habib Zainal Abidin Al-Hasni, dan alhamdulillah datang bersama kita Al-Habib Faruk Al-Hasni. Beliau adalah ulama. Semoga beliau panjangkan umurnya, sehat badannya, dan segala urusannya. Dan semua para jamaah yang sangat saya rindukan untuk kembali kita bertatap muka, tapi sampai sekarang mohon maaf masih belum terlaksana sesuai dengan kehendak Allah. Tapi insya Allah semoga di waktu yang cepat kita akan bertemu dan bertatap muka, sehingga kita bisa kembali seperti semula bertatap muka dalam majelis yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala semoga corona Omikron ini tidak masuk ke Indonesia ataupun tidak berkembang di Indonesia, sehingga kita akan kembali kepada keadaan semula insyaAllah secepatnya, dan tetap keadaan yang kita syukuri, kita nikmati sekarang ini tetap bersama kita insyaAllah, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri majelis taklim, bersama-sama kita melaksanakan segala aktivitas dengan aman, dan semoga Allah gantikan semuanya dengan kesejahteraan, keamanan, kenikmatan, kesentosaan. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmatnya lah kita semuanya berkumpul, hanya dengan nikmatnya lah kita semuanya mengkaji, dan hanya dengan nikmatnya lah kita semuanya mendapatkan anugerah demi anugerah, nikmat demi nikmat, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Salam serta salam tidak lupa kita haturkan dan persembahkan kepada tauladan utama kita, penyelamat kita, pemberi syafaat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kerabat serta seluruh sahabat, dan kepada semua pengikut sampai hari kiamat. Amin amin. Ketiga kalinya saya mohon maaf. Alhamdulillah kami mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala, karena ini adalah kajian pertama dan acara pertama yang kami hadiri setelah kami sempat sakit. Dan kami mohon maaf kepada semua yang telah mengundang kami selama 2 minggu ini, semuanya dibatalkan karena memang itu adalah desakan dan saran daripada dokter kami, tanpa mengurangi merasa penyesalan dalam hati kami karena kami tidak bisa menghadiri. Tapi banyak hikmah yang bisa kita ambil insyaAllah. Yang pertama adalah kita ini adalah manusia yang terbatas segala-galanya, kekuatannya, kemampuannya, dan kehendaknya serta keinginannya. Maunya hati ingin hadir semuanya dan menyenangkan hati semuanya, tapi ternyata semua ada batasnya, sehingga mungkin ke depan kami lebih harus
mengatur kembali jadwal kami, tidak seperti yang dulu lagi, karena kami tidak bisa capek, dan kami harus juga mengatur waktu istirahat kami. Iya. Sehingga tidak terjadi lagi seperti yang kemarin itu, dan semoga masih diberikan umur panjang serta afiat kepada kami, sehingga kami bisa mengabdi kepada masyarakat dan kepada syariat ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan pada pagi hari ini tema kita sangatlah tepat ya, karena menyangkut dengan masing-masing kaum muslimin, baik yang laki maupun yang perempuan, apapun jobnya, kita termasuk berada dalam tema itu, yaitu menyikap tujuan atau menyikap hakikat tujuan hidup manusia. Jadi banyak yang ketika seseorang di antara kita salah persepsi atau salah memahami serta memaknai kehidupan ini, maka hidupnya itu jadi terombang-ambing, tidak jelas tujuannya, tidak jelas arahnya, dan tidak jelas pula apa yang dilaksanakannya, sehingga sia-sialah hidupnya. Pantas kalau kemudian Allah SWT berfirman, dan firmannya itu diawali dengan sumpahnya yang berbunyi, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa aku bersumpah, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran di dalam surat Al-Asr, bahwasanya semua manusia dalam keadaan rugi, kecuali yang dalam kriteria 3 itu. Itulah yang akan kita bahas nanti. Jadi Allah Ta'ala sebelum menciptakan alam semesta ini, Allah Ta'ala sudah mempunyai kekuasaannya, kemuliaannya, mempunyai segala-galanya, dan maha segala-galanya. Sehingga kemudian Allah Ta'ala firman dalam hadis qudsinya yang berbunyi, kuntu kanzan makhfiyan. Aku ini adalah sesuatu yang sangat berharga, tapi sesuatu yang sangat tersembunyi, tidak diketahui. Fa uhibbu an u'rafa, maka kemudian aku ingin diketahui. Fa khalaqtul khalqa, maka kemudian aku ciptakan makhluk ini. Jadi tujuan hidup kita ini adalah dengan tujuan Allah dan kehendak Allah, di mana tujuannya itu sangat erat dengan misi dan visi kehidupan manusia. Jikalau misi dan visi kehidupan itu terlaksana, maka kita akan mendapatkan semua yang kita harapkan sesuai dengan kehendak kita, dan Allah mudahkan untuk kita meraihnya. Sesuai dengan apa yang disampaikannya kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, ya Daud, ana urid anta turid, wallahu yaf'al ma yurid. In a'antani fima urid, a'antuka fima turid, wa in argaltani fima urid, argaltuka fima turid, wa la yakunu illa ma urid. Wahai Daud, aku punya kehendak, kamu juga punya kehendak, tapi ingat, yang terlaksana kehendakku. Jika kamu membantu aku di dalam merealisasikan kehendakku, maka aku bantu pula kamu untuk merealisasikan kehendakmu. Tapi jika engkau menghalangi aku untuk merealisasikan kehendakku, maka aku juga halangi semua kehendakmu untuk terrealisasi. Tapi toh pada akhirnya yang terlaksana adalah kehendakku. Itu yang disampaikan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maka tujuan dan maksud daripada Allah menciptakan kita itu adalah supaya kita tahu ada Allah. Dalam segala hal, keadaan susah maupun senang, kita harus tahu ada Allah. Dalam keadaan sehat maupun sakit, kita harus tahu ada Allah. Dalam keadaan luang maupun sibuk, kita harus tahu ada Allah. Dalam keadaan bahagia maupun sengsara, kita harus tahu ada Allah. Dalam keadaan kita memerlukan kepada pertolongannya atau sedang berada di dalam pertolongannya, kita harus tahu ada Allah, dan itu maksud tujuannya. Sehingga kehidupan kita itu tidak akan lepas daripada 2 keadaan. Camkan baik-baik ya. Saya ulang 2 kali. Kehidupan kita ini tidak akan terlepas daripada 2 keadaan, dan itu terkait dengan tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia. Apa itu? Kita harus ingat Allah dengan sukarela, dengan mudah, atau kita akan diingatkan dengan terpaksa. Kita harus ingat Allah setiap waktunya dengan mudah, sukarela,
atau kita harus ingat kepada Allah dengan terpaksa. Kita berharap pada Allah Ta'ala semoga kita ini termasuk yang dijadikan sebagai golongan yang pertama. Amin, amin, amin. Kita ingat pada Allah dengan sukarela, dengan mudah, tanpa terpaksa. Apakah ada keadaan yang pertama dan kedua dalam kehidupan kita? Iya, jelas sekali. Allah Ta'ala menciptakan kita dengan mengatur kita dalam syariatnya itu untuk tujuannya satu. Kita diwajibkan sholat, kita diwajibkan puasa, kita diwajibkan haji, kita diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan dilarang untuk melaksanakan larangan-larangan atas kita. Semuanya itu tujuannya adalah supaya kita ingat kepada Allah. Itu maksudnya. Kalau kita tidak melaksanakannya, sesuatu yang diwajibkan kepada kita, atau justru kita melakukan sesuatu yang dilarangnya, maka tentunya Allah akan memaksa kita untuk mengingatnya. Dengan Allah kasih cobaan, Allah kasih sakit, Allah kasih sengsaraan, barulah kemudian kita angkat tangan, baru ingat pada Allah Ta'ala. Itulah yang terjadi pada manusia. Tidak ada yang ketiga, hanya dua saja. Sekali lagi saya ucapkan dan saya sampaikan, kehidupan kita adalah cuma dua ranah saja, dua keadaan saja, yaitu kita ingat pada Allah dengan mudah dan sukarela, atau kita akan ingat kepada Allah dengan cara terpaksa. Dan sekali lagi semoga kita termasuk daripada golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata li dzikri. Hendaknya kalian laksanakan sholat. Yang dikatakan Nabi SAW, sholat itu adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Antara seorang muslim dengan yang lainnya itu adalah sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan yang lainnya, tapi sholat. Yang sholat berarti dia muslim, yang nggak sholat berarti mungkin dia itu muslim, tapi hakikatnya bukan seorang muslim. Oleh karenanya di situ yang menjadi tiang agama pun, yang menjadi sebuah simbol daripada syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatur manusia ini supaya terrealisasi semua kehendak dan harapannya di dunia sampai di akhirat nanti. Dan kalau tidak terrealisasi seperti yang jadi keinginannya, maka dia pasrah dan ridho serta taslim kepada Allah Ta'ala. Itu adalah mereka-mereka yang melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hanya mereka yang akan mengalami yang semacam itu, dan semoga kita termasuk golongan mereka itu. Amin. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di dalam ayat yang lainnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Beribadah itu apa? Liya'rifuni, supaya mereka tahu aku. Di dalam kitab Zubat sebutkan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqam. Awal kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia itu adalah mengetahui dengan adanya Allah. Harus. Bagaimana caranya? Dengan ibadah. Dengan ibadah yang kita lakukan, maka dengan mudah Allah berikan jalan untuk mengetahui ada Allah dengan yakin nanti. Sehingga tambah banyak ibadahnya, tambah banyak larangan kita jauhinya, maka kemudian akan tambah kuat dan tebal keimanan kita. Keimanan itulah yang diartikan sebagai ma'rifatullah itu, istiqon. Tapi ketika kita menjadi seorang manusia yang tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengingat kepada Allah, dan semua kembali kepada Allah, oleh karenanya kita harus memohon kepada Allah dan memohon kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk mengingatnya. Itu Allah perintahkan dan himbaukan, bahkan Allah wajibkan kepada kita untuk memintanya setiap hari itu 17 kali. Ketika sholat subuh 2 kali, sholat duhur 4 kali, sholat asar 4 kali, sholat maghrib 3 kali, sholat isya 4 kali. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang tersesat,
bukan pula jalan orang yang terkutuk. Manusia itu cuma ada 3. Mereka yang berada di jalan yang lurus, mereka yang berada dalam jalan yang tersesat, dan mereka yang berada dalam jalan yang terkutuk. Itu saja. Karena memang Allah ciptakan manusia itu yang kalau kita melihat kepada angkanya, maka bisa dipastikan yang mungkin sepertiganya saja yang berada di dalam jalan yang lurus itu. Dan subhanallah, pada akhir zaman ini terbukti di dunia ini semuanya kaum muslimin itu mungkin sepertiga di dunia. Dan kami berharap terus bergeser lebih baik lagi, kemudian semuanya itu termasuk yang berada di dalam ranah tersebut. Amin ya rabbal alamin, sehingga semuanya selamat. Amin. Karena memang pengikut para nabi dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW adalah kaum yang lebih sedikit. Nah, oleh karena itu mari kita pelajari benar-benar supaya kita ini termasuk yang mudah untuk mengingat Allah, sehingga dengan begitu maka kita termasuk yang mudah sesuai dengan janji Allah tadi, in a'antani fima urid a'antuka fima turid. Kalau engkau bantu aku di dalam merealisasikan semua keinginanku. Apa keinginan Allah? Ibadah. Menerapkan syariat ini dalam kehidupan kita, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu keinginan Allah dan kehendaknya. Kalau kita laksanakan itu semuanya, maka Allah akan mudahkan semua menjadi harapan kita. Bahkan sebelum kita berharap, Allah lintaskan dalam pikiran kita untuk berharap, sehingga Allah kemudian memberikan dan memberikan apa yang kita harapkan itu, kalau kita bisa melaksanakan itu. Oleh karenanya Allah Ta'ala mensifatkan para awliyanya dengan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi mereka mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Mereka mendapatkan kebahagiaan dan juga kabar gembira. Kabar gembira di dunia apa? Semua keinginannya terlaksana. Di akhirat apalagi? Mereka akan mendapatkan keadaan yang lebih daripada keadaan di dunia ini. Karena keadaan di dunia ini semua kebahagiaan pasti diawali atau disela-selai atau diakhiri dengan kesengsaraan. Itu di dunia. Supaya kita ingat bahwa kita masih di dunia, bukan di akhirat. Apapun yang disifati dengan nikmat di dunia ini atau disifati dengan bahagia di dunia ini, pasti ada awalnya sengsara dulu, atau capek dulu, atau tengah-tengahnya, atau akhirnya. Itu pasti. Supaya kita ingat bahwasanya kita masih di dunia. Nanti kita kalau di akhirat tidak seperti itu. Jadi supaya kita lebih berharap lagi, lebih antusias lagi, lebih termotivasi lagi untuk kita meraih akhirat kita sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan itu himbauan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Untuk apa? Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan hanya cari sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya urusan akhirat kamu. Bukan urusan dunia, urusan akhirat kamu. Urusan dunia Allah yang nanggungnya, Allah yang jamin. Sehingga dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah Ta'ala itu ketika menciptakan seorang manusia dan berada di dalam rahim ibunya, Allah sudah menentukan rezekinya, ajalnya, dia termasuk ahli neraka maupun ahli surga. Jadi rezekinya dan ajalnya itu sudah ditentukan Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan, diceritakan di dalam kitab Al-Risalah Al-Qusyairiyah, di mana seorang berjumpa dengan Sayyidina Ibrahim Al-Adham, Sayyidina Ibrahim bin Adham. Seorang pemuda itu dalam keadaan tampak kesedihan di wajahnya. Dia dalam keadaan murung, dia dalam keadaan sumpah dan sedih. Maka kemudian anak muda itu disapanya oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham setelah mengucapkan salam kepadanya. Wahai anak muda, kenapa aku melihat di dalam wajahmu itu tampak kemurungan, kesedihan? Maka dia bilang, banyak masalah. Kenapa harus sedih dengan masalah itu? Bukankah masalah itu banyak hikmah dan kebaikan yang Allah simpan di dalam kesedihan dan masalah tersebut?
Oleh karena itu, maka kalau kamu ingin menghilangkan dan meredakan kesedihan itu, maka jawablah pertanyaan-pertanyaanku. Baik, kata anak muda itu. Pertanyaan pertama, aku ingin bertanya padamu, apakah ada sesuatu yang terjadi kepada seorang manusia, baik itu merupakan sebuah tindakan maupun ucapan yang tidak dikehendaki Allah Ta'ala dan tidak akan terlaksana? Maka dijawab, tidak. Yang kedua, apakah ada yang bisa mengurangi atau melebihi rezeki yang telah Allah tentukan, yang Allah telah tentukan sebelum kamu itu lahir di dunia, di azal? Apakah ada yang bisa melebihkan ataupun mengurangkan? Dijawab oleh anak muda itu, tidak. Pertanyaan ketiga, aku bertanya kepadamu, apakah ada yang bisa melebihkan dan mengurangkan umur yang sudah Allah tetapkan untuk kamu di azal? Maka dijawab oleh anak muda itu, tidak. Lalu kenapa kamu sumpah? Kenapa kita sedih? Yang bikin kita sumpah, bikin kita sedih itu siapa? Ya musuh kita, setan itu. Oleh karenanya, sifat daripada seorang wali Allah itu, ya, itu bukan harus pakai imamah, harus pakai gamis, harus wajahnya bersinar, tidak. Tapi sifat yang utama yang memang la yariful wali illal wali, tidak ada seorang pun yang tahu dengan kadar seorang wali atau kewalian seseorang kecuali orang wali juga, ya. Tapi sifat yang paling tampak pada dirinya itu adalah tidak ada rasa takut. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau masih ada rasa sedih dengan apa yang akan terjadi, dengan yang terjadi pada saat itu, berarti dia bukan termasuk seorang wali. Orang wali itu tenang, dalam keadaan apapun dia tenang. Kenapa? Dia merasa yakin bahwasanya segala sesuatu yang ditentukan Allah yang terbaik. Segala sesuatu yang Allah tentukan sebelumnya, sebelum kita lahir itu, tidak mungkin ada bisa melebihkan ataupun mengurangkan. Itu jelas. Kenapa mereka itu bisa bersifat seperti itu? Karena mereka itu terbentengi daripada setan. Orang wali itu mahfud, terjaga. Sedangkan yang bukan wali, maka dia itu harus berjuang untuk menjaga keimanan dan ketakwaannya supaya dia bukan termasuk yang takut. Bagaimana caranya? Hadir majelis taklim, sehingga tambah kuat keilmuannya, tambah kuat ketakwaannya, tambah kuat keimanannya. Hanya dengan cara seperti itu. Tambah ibadahnya, jauhi maksiatnya, maka tambah tebal keimanannya. Nanti lambat laun akan diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya. Gitu caranya. Tapi kalau kita takut, mengeluarkan sesuatu takut, padahal itu untuk akhirat kita dan kepentingan kita. Mau menghadapi sesuatu, mencoba sesuatu yang diperintahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, takut. Takutan dan ketakutan serta ketakutan itu datangnya daripada setan supaya kita tidak termasuk orang yang berhasil. Nah, oleh karenanya, siapa yang berhasil? Siapa orang yang tidak merugi? Yang sudah dipastikan Allah Ta'ala semua manusia rugi. Demi masa, semua manusia rugi. Kecuali siapa? Kecuali yang ada kriteria 3 di dalamnya. Yang ada kriteria 3 dalam dirinya, maka dia tidak termasuk rugi. Dan semoga kita termasuk yang berada di dalam ranah tersebut. Semua kriteria itu ada pada diri kita masing-masing. Apa itu? Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, tidak rugi. Siapa yang beruntung? Orang yang beriman yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu dihitab oleh Allah Ta'ala, diajak berdiskusi Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Siapa yang beriman? Orang yang beriman itu bukanlah orang yang pakai peci. Orang yang beriman itu bukanlah orang yang pakai baju takwa sehingga dia dikatakan orang bertakwa. Tidak. Orang yang beriman itu adalah orang yang tahu, orang yang mengetahui, dan orang tidak mengetahui kecuali setelah belajar. Itu orang yang beriman. Jadi iman itu bukan sebuah label, tapi iman itu adalah sebuah pencapaian. Camkan baik-baik. Sebagaimana orang kaya, sebagaimana seorang pejabat, sebagaimana seorang yang sukses, kesuksesan itu, jabatan itu, kekayaan itu tidak mungkin bisa diraih oleh sembarang orang kecuali dengan usaha dan upaya. Begitu pula orang yang beriman itu tidak mungkin akan menjadi orang beriman dengan cara otodidak. Tidak bisa. Harus cari tahu dulu bagaimana caranya. Sama seperti saya nggak bisa masak kecuali 2 saja. Masak telur
bisa, sama Indomie bisa. Tapi selain itu saya nggak bisa. Pernah masak nasi 2 kali gagal, 1 kali gosong, 1 kali jadi bubur. Gitu. Jadi padahal sudah paskan airnya segini, sudah saya paskan, tapi gagal juga. Gitu. Kenapa? Karena saya tidak pernah mempraktekannya di depan orang yang tahu. Bukannya cuma teori, harus praktek. Teori dulu, lalu praktek. Saya tidak bisa masak, tapi kalau saya belajar kepada seorang chef, kepada seorang ahli masak, ya apapun masakan yang saya tidak bisa masaknya, maka dengan kita belajar mempraktekannya depan dia, pasti suatu waktu nanti saya bisa menjadi ahli masak. Sebagaimana itu menjadi sesuatu yang bisa dicerna oleh akal, begitu pula yang namanya beriman itu tidak mungkin ada orang beriman tanpa hadir majelis taklim. Mau beriman dari mana? Ada orang yang nggak pernah nyantren, nggak pernah mondok santren, kemudian mau jadi orang beriman. Dari mana iman itu datang? Iman itu ada sebab-sebabnya. Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli syai'in sabab. Kami jadikan segala sesuatu harus ada sebabnya. Ada orang punya anak, gimana caranya? Bim Salapin punya anak, nggak kawin dulu? Nggak mungkin, harus ada sebabnya. Iman itu harus ada sebabnya. Kita harus cari hidayah itu. Di mana tempat hidayah? Tempat hidayah itu di majelis taklim. Kita masukkan anak kita dalam pesantren, baru kemudian mereka akan menjadi seorang yang hidayah, orang beriman. Nah, tapi kalau semua dia tidak pernah hadir majelis taklim, nggak pernah nyantren, nggak dekat pada ulama, dapat dari iman dari mana? Ya iman mungkin secara pokok mungkin dapat, hidayah secara pokok mungkin dapat, tapi untuk menjadi orang beriman. Orang beriman itu bukan sembarang orang, bukannya muslim itu berarti iman, tidak. Nabi SAW sudah menggambarkan nanti di akhir zaman yang namanya masjid itu penuh. Yang namanya masjid itu penuh, yusalluna fiha wa laysa fihi mu'min. Masjid itu penuh, mereka sholat di dalamnya, tapi satu pun tidak ada mukmin. Allah. Mereka sholat, mereka takbir, mereka pakai peci, mereka pakaian yang rapi, tertutup auratnya, tapi dikatakan Nabi SAW mereka tidak ada yang beriman. Satu pun tidak ada yang beriman. Jadi beriman itu bukan sembarangan. Mau beriman ya harus menjalani jalannya, mencari di mana itu letaknya ada keimanan itu di mana. Sebab keimanan itu apa saja, supaya kita itu menjadi seorang supaya kita menjadi seorang mukmin itu gimana caranya? Jadi gunakan akal kita bukan hanya di dalam urusan dunia, karena Allah Ta'ala telah menciptakan, Allah telah memerintahkan dan menghimbaukan wabtaghi fima atakallah daral akhirah, bukan dunianya. Akal kita selalu kita gunakan untuk dunia. Bagaimana cara mendapatkan dunia yang banyak, bagaimana cara mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dunia yang lebar, yang luas dan sebagainya. Sementara kita tidak gunakan akal kita untuk kita meraih akhirat kita. Bagaimana mungkin kita menjadi orang beriman, takut kepada Allah, takut meninggalkan sholat 5 waktu? Kita tidak pernah dekat kepada mereka, para ulama yang selalu mengingatkan kita. Padahal setiap waktu, setiap saat yang paling berharga untuk kita itu adalah Pak Zikra, pengingatan dan peringatan. Di mana kita akan mendapatkan pengingat? Kalau kita tidak menyetel alarmnya itu, tidak menyeting supaya kita itu dapat peringatan. Di mana kita dapat peringatan? Di rumah? Nggak bakal dapat, tidak. Pergi majelis taklim, baru kita ingat, oh iya ya, Allah ternyata begini ya, oh iya ya, kita diingatkan, kita diperingatkan dengan ancaman-ancaman, dengan sebuah kabar gembira yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran yang pun hadis Nabi SAW. Maka kemudian kita mendapatkan peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lagi-lagi mukminin, bukan muslimin. Hanya orang mukmin yang mau diperingati, hanya orang mukmin yang mau ditegur, hanya orang mukmin yang mau diingatkan. Nah, jadi kalau bukan mukmin, kalau dia itu marah dan sebagainya, bukan mukmin. Nah, itu yang pertama, alladzina amanu. Yang beruntung siapa? Yang bukan merugi siapa? Yang beriman. Siapa yang beriman? Orang yang punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang menjadikan kita takut untuk melaksanakan segala sesuatu yang dilarangnya, dan takut untuk meninggalkan sesuatu yang diwajibkannya. Itu ilmu itu wajib kita itu mencarinya. Dan nggak mungkin kita mendapatkan dengan cara otodidak, tidak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin seseorang itu akan mendapatkan ilmu tersebut dengan cara otodidak, tidak mungkin. Tapi harus kita berusaha, berupaya, baru kita dapat ilmu itu. Nah, kemudian kalau sudah kita dapat ilmu, tapi dia tidak mengamalkan, percuma. Kenapa?
sifat daripada orang yang merugi kedua adalah orang yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Punya ilmu berarti dia sudah termasuk yang beruntung, tapi masih tergantung kalau dia amalkan. Illadzina amanu wa amilus solihat, mengamalkan. Yang baik-baik yang dia ketahui dia amalkan. Yang dosa-dosa yang wajib dihindari dia hindarkan. Nah, itu amilus solihat, amalus solihat. Siapa amalus soleh itu? Itu melaksanakan kewajiban dan menghindari segala larangan. Itu namanya amal soleh. Itu. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "An-nasu kulluhum halka." Semua manusia binasa. Dari mulai presidennya, menterinya, orang-orang yang berada di dalam jabatan apapun juga, semuanya binasa. Mereka yang orang alim binasa. Semuanya binasa. Kecuali apa? Ilal alimun, kecuali orang yang alim. Siapa orang alim? Nggak mungkin dikatakan orang alim kecuali setelah belajar dulu, kemudian punya ilmu dia. Illalladzina illa alimun. Wal alimuna kullum halka, dan orang alim semuanya akan binasa. Hadir majlis taklim tapi tidak pernah mengamalkannya, binasa. Illal amilun, kecuali yang mengamalkan. Harus diamalkan. Wal amiluna kullum halka, dan orang yang mengamalkan pun juga dalam keadaan halka, binasa. Illal mukhlisun, kecuali orang yang mukhlis. Dan jadi hadisnya seperti ini, ayatnya seperti tadi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang ketiga Pak, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ini yang ketiga, illal mukhlisun itu. Siapa orang yang saling mewasiatkan dengan kesabaran dan mewasiatkan dengan kebaikan, sampai-sampai para sahabat Nabi ketika turun ayat atau surat Al-Asr ini, setiap mereka itu berkumpul pasti mereka baca surat itu. Untuk apa? Mengakhiri, untuk saling mengingatkan. Itu para sahabat-sahabat Nabi. Jadi saking takutnya mereka itu bukan termasuk daripada golongan tersebut. Jadi siapa mereka? Mereka yang saya mengingatkan. Siapa patut diingatkan? Yang pertama kali diingatkan adalah diri kita. Lalu siapa? Keluarga kita. Lalu siapa? Orang dekat pada kita, baik tetangga, kerabat kita, sahabat kita, dan sebagainya. Handai tolong kita. Baru kemudian yang lebih jauh dan lebih jauh. Dan tidak mungkin dia itu akan sampai ke keadaan yang ketiga ini kecuali orang yang ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak akan bisa. Kenapa? Masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Illadzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Siapa tawasaw bil haqq? Ya dianggap tawasaw bil haqq. Orangnya ikhlas. Nggak ikhlas nggak bakal bisa. Kenapa? Wasiatnya tidak akan diterima. Harusnya karena Allah, bukan karena uang, bukan karena amplop, bukan karena jabatan. Meninggalkan sesuatu karena Allah, melaksanakan sesuatu karena Allah, itu yang ikhlas. Illadzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kenapa bisa sabar? Karena memang di dunia ini yang kita butuhkan adalah kesabaran. Walaupun sebenarnya yang harus kita laksanakan adalah, dan kita terapkan adalah bersyukur, bukan bersabar. Tapi yang kita butuhkan kesabaran. Tapi yang harus kita terapkan bersyukur. Yang kita perlukan kesabaran. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Tapi yang kita terapkan, jangan tampak kepada orang kita ini termasuk sabar, tidak. Tapi kita termasuk bersyukur, walaupun kita dalam keadaan yang tidak enak, yang harusnya bersabar, kita bersyukur malah. Itu yang harus kita terapkan. Sebagaimana itu terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW dan juga para orang soleh. Oleh karena itu, maka yang berada di dalam 3 kriteria dan dalam ranah tersebut, berarti dia termasuk manusia yang sudah merealisasikan misi dan visi tujuan hidup. Dan itulah hakikat tujuan hidup seorang manusia. Tujuannya adalah, sekali lagi saya simpulkan, adalah supaya kita tahu bahwasanya ada Allah. Di dalam diri istri kita ada Allah, dalam anak-anak kita ada Allah, dalam diri kita ada Allah, dalam keadaan kita ada Allah, di masa mudah kita ada Allah, di masa sulit kita juga ada Allah. Kalau kita itu mengetahui setiap saat, setiap waktu ada Allah, berarti hakikat tujuannya sudah terlaksana pada dirinya. Tapi kalau kita tidak tahu, maka suatu waktu pasti Allah akan paksa untuk kita tahu bahwasanya di situ ada Allah, sehingga semua uang kita tidak berguna, semua usaha kita tidak berguna, semua kesehatan yang kita jaga tidak berguna, semuanya tidak berguna karena dia itu dipaksa untuk mengetahui harus ada Allah. Nah, kita mohon pada Allah Ta'ala
Semoga kita termasuk daripada golongan yang pertama, yang mudah untuk mengingat kepada Allah, yang sukarela untuk ingat kepada Allah, yang tidak sulit untuk mengingat kepada Allah, sehingga kita selalu diingatkan kepada oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan demi kebaikan, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk menambah amal kebaikannya, kesempatan untuk supaya tidak termasuk yang jauh daripada Allah SWT dan Rasulnya SAW. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat-sahabat Al-Busra yang kami hormati, sebagaimana biasa untuk paripurna pemahaman tausiah beliau, kita masuk dialog interaktif. Untuk pertanyaan pertama, mohon berkenan guru kita Kiai Haji Nurholis Mustari untuk bertanya. Kemudian berikutnya tanya jawab akan dipandu oleh sahabat kami Dr. Andes Haji Arif Tasribit. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya istirahat. Tidak tanya, biar beliau kelihatannya tuh pulih kembali. Amin. Kasihan beliau. Amin. Waktu tanya-tanya tuh kasihan beliau tidak saya. Untuk kali ini saya istirahat, tidak bertanya. Insyaallah, insyaallah. Jazakallah khair. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada satu pertanyaan. Saat kita berdoa, kita mesti mengucapkan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Pertanyaannya, hidayah itu apa sebenarnya? Dan yang kedua, apakah sebenarnya setiap orang itu mendapatkan hidayah? Dan kenyataannya di alam ini masih banyak orang yang berbuat tidak baik. Yang ketiga, mohon diberikan solusi ya, untuk cepat mendapatkan hidayah itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang mewakili ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang penting yang belum terbahaskan. Yang pertama adalah hidayah itu adalah sebuah lintasan dalam hati. Kita tidak berbuat sesuatu kecuali dengan lintasan dahulu yang mengawali. Ada lintasan untuk makan, kita makan. Ada lintasan untuk minum, kita minum. Lintasan untuk tidur, kita tidur. Semua manusia itu mobilatornya itu seperti itu, dari hati ya. Lintasan kebaikan ya, sehingga kita itu berbuat baik, itu datanya daripada Allah. Sebagaimana lintasan yang tidak baik itu juga datangnya daripada Allah. Disitulah kaitannya sangat erat dengan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, jazaul hasanah hasanatun ba'daha wa jazaul sayyi'ah sayyi'atun ba'daha. Allah yang mengajar, bukan siapa-siapa. Sehingga kalau kita berbuat kebaikan, Allah akan sediakan kebaikan berikutnya. Sebagaimana kalau sudah Allah memberikan balasan kepada seseorang ketika dia itu berbuat keburukan, Allah akan sediakan untuknya keburukan dan demi keburukan berikutnya. Itu yang Allah sediakan. Oleh karena itu, maka supaya kita mendapatkan hidayah, kita mohon pada Allah. Bahkan kita diwajibkan setiap hari untuk meminta hidayah. Sehingga dipastikan kalau kewajiban itu pokok ya. Seperti kita makan, yang pokok setiap hari berapa kali? 3 kali. Orang Indonesia 3 kali, kalau di luar sana 2 kali gitu ya. Nah, jadi sobah sama masak, sobah sama masak. Itu Rasulullah seperti itu, makannya itu 2 kali. Tapi hebatnya kita 3 kali gitu. Nah, jadi itu sesuatu yang pokok dalam kehidupan kita. Begitu pula yang wajib itu berarti pokok. Yang wajib saja tidak dilaksanakan, bagaimana dia akan mendapatkan balasannya dan ganjarannya? Oleh karenanya kesian ya. Kesian betul kalau seumpama ada seorang muslim tapi tidak sholat. Bagaimana dia akan mendapat hidayah?
Jadi pertama kali standar untuk mendapatkan hidayah itu adalah sholat. Sholat 5 waktu. Kalau ada di dalam keluarga kita tidak sholat, berarti itu sudah ada pertanda bahwasanya dia itu akan menjadi orang yang sengsara hidupnya dunia dan akhirat. Nggak ada orang yang sholat itu kemudian dia itu tidak bakti sama orang tua, kan? Nggak ada orang yang sholat itu kemudian dia itu adalah seorang yang jauh daripada rahmat Allah. Ya. Kenapa? Dia sudah minta 17 kali minta. Kalau semua ada seorang manusia diminta terus, kira-kira gimana? Pasti dia kasih. Paling tidak kalau manusia beda dengan sifatnya Allah. Paling tidak supaya dia lepas daripada orang ini. Nggak setiap hari minta terus kasih. Udah dia nggak datang lagi. Nah, itu manusia kan. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak. Tambah banyak meminta, tambah senang Allah Ta'ala. Jadi standarnya kita meminta hidayah itu 17 kali. Berbeda kalau kita itu minta yang lainnya, nggak sebutkan. Kita minta kesehatan, kita minta kesempatan, kita minta peluang dan sebagainya, nggak pernah. Tapi hidayah diperintahkan Allah Ta'ala untuk mintanya 17 kali. Kalau kita udah nggak sholat, maka dipastikan. Jadi hidayah itu sedikit akan datang kepada kita. Makanya sholat itu kemudian dijadikan oleh Nabi SAW sebagai simbol imaduddin, jadi tiang agama. Dan hidayah itu ya, karena itu adalah ranahnya Allah bukan ranah manusia. Sekali lagi, hidayah itu adalah ranah Allah bukan ranah manusia. Jadi jangan dipaksakan. Jangan pernah memaksakan ya hidayah itu. Kenapa? Itu bukan ranah kita. Kalau makan mungkin kita bisa kasih makan orang, tapi kalau hidayah nggak bisa. Jadi setiap orang tua, setiap seorang guru itu pasti berharap anak-anaknya itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang hebat. Tapi terlaksananya tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa? Karena Allah itu hidayah itu milik Allah itu. Jadi nggak bisa kita paksakan. Satu-satunya cara untuk kita dapat hidayah harus kembali pada Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW begitu cintanya, raufnya kepada umatnya, sampai satu-satunya manusia yang mendapatkan sifat daripada sifat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Apa itu sifatnya? Raufun Rahim. Hanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau sukai, siapa yang kau cintai, siapa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Semua umatnya nggak bisa, nggak bisa, keluarganya pun nggak bisa. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah itu. Gitu. Jadi ranahnya Allah Ta'ala. Jadi kalau ada seseorang itu yang sudah kita itu sampaikan kepadanya sebab-sebab hidayah, tapi kok dia itu nggak dapat hidayah juga, jangan kita itu merasa muskil atau kita merasa putus asa. Kenapa? Hidayah di tangan Allah. Oleh karenanya sebelum kita berdakwah, sebelum kita mengajar, kita itu mohon pada Allah Ta'ala, Allah berikan hidayah, turunkan hidayah seiring dengan apa yang kami sampaikan daripada majelis taklim, dakwah dan sebagainya. Itu harus pertama kali harus kita minta pada Allah Ta'ala, itu mohon kepada Allah Ta'ala itu hidayah. Nah, itu yang pertama. Jadi hidayah itu datangnya daripada Allah, dan hidayah itu adalah lintasan hati untuk berbuat sebuah kebaikan. Nah, karena seperti itu adalah Allah SWT, bukan ranah manusia. Maka selalu yang paling kita minta dan kita pinta kepada adalah hidayah. Jadi soal itu tidak dapat hidayah. Hidayah kalau sudah, karena itu dari ranah Allah. Kalau Allah mau ngasih hidayah, mudah saja. Mudah saja. Sebagaimana kalau Allah tidak mau Allah memberikan hidayah, sulit sekali. Nggak bisa gitu. Oleh karenanya, kenapa sih orang dulu-dulu itu kalau ketemu sama orang alim, habib, orang soleh, itu dibawa anak-anaknya, Bib, doakan dapat hidayah. Coba dilus, pegang kepalanya, dipandang dengan pandangannya. Itu sebab-sebab supaya anak tersebut nantinya jadi ahli hidayah gitu. Sekarang kan tidak. Ada habib datang dia sendiri. Dia nggak paham bahwasanya rezeki Allah itu banyak bentuknya, bukan cuma harta benda, tapi rezeki Allah yang paling utama itu adalah apa? Anak-anak kita. Anak kita itu akan menjadi jariah kita, atau sebaliknya. Kalau nggak jadi jariah kita, ya sebaliknya, yang akan mengirimkan kepada kita dosa dan dosa. Jadi jangan cuma mikirkan diri kita sendiri, anak kita juga akan meneruskan kita gitu. Akan mengirim kebaikan ataupun sebaliknya mengirimkan dosa kepada kita. Nah, oleh karenanya kita perlukan apa? Doa. Doa yang mustajab dari siapa? Orang soleh, habaib. Nah itu. Jadi seperti itu. Yang ketiga pertanyaannya, apakah sebenarnya setiap orang itu dapat hidayah? ya tergantung. Jadi setiap orang itu dapat hidayah apa tidak, tergantung pada Allah. Lagi-lagi itu tergantung pada Allah. Jadi jangan pernah merasa muskil. Yang penting kita
sebagai seorang yang mencintai Nabi Muhammad dan ingin dicintai oleh Nabi Muhammad, sampaikan. Foto-foto video kirim. Sampaikan kemana saja kita hadir. Semua orang, kita jangan pernah memvonis ini ahli neraka. Siapa yang vonis seperti itu? Setan. Jangan kita pernah. Karena Nabi SAW telah mengatakan innal umura kullaha bi khawatimiha. Setiap orang itu ditentukan akhirnya, bukan awalnya, bukan pertengahannya, tapi di akhirnya. Iya sekarang pakai imamah, akhirnya gimana? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Jangan pernah vonis orang. Temui semua orang. Siapa tahu hidayah bersama kita. Dilandasi dengan rahmat. Jangan sampai kita itu benci, jangan sampai kita itu mendengki, apalagi sampai kita itu memvonis ini orang jelek, ini orang merombak. Jangan, karena kita nggak tahu orang itu sampai meletakkan tato, pakai anting, rambutnya panjang, minum maksiat dan sebagainya. Itu karena Allah berkehendak. Untuk apa tujuannya? Sasarannya kepada kita. Bagaimana kita memandang dia? Jangan pernah kita itu memandang dia, oh dia itu rendah, dia itu ahli maksiat, dia pasti ahli neraka, dia nggak dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Siapa bilang? Itu ranahnya Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nabi SAW sudah menjelaskan dalam hadisnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha illa zira. Fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhulu. Sesungguhnya ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat kejelekan yang akan memasukkannya dalam neraka, sampai antara dirinya sampai dengan surganya itu cuma satu zero saja, tinggal mati masuk surga. Dari saking banyaknya amal ibadahnya, 24 jam semua untuk surga. Akhir umurnya jadi takdirkan Allah Ta'ala untuk berbuat maksiat dan kemudian su'ul khotimah. Siapa yang bisa mencegah? Siapa yang bisa mencegah? Ini yang ditakutkan oleh para ulama ini, para aulia ini. Ya Allah. Habibullah Haddad yang kutub 64 tahun, yang ketika beliau itu mau meninggal dunia meneteskan air mata seraya membaca qasidah yang sangat terkenal, yang awalnya tafidu dumu'i tafidu uyuni bidumu'i sawakibi wa malila abki ala khairin zahibi. Jadi mengalir air mataku ini dengan air mata yang bercampurkan dengan darah. Bagaimana aku tidak menangis? Telah banyak kebaikan-kebaikan lewat daripada aku. Sambil menangis beliau. Dan demi Allah, itu yang mengarang kitab Ihsa'i, Al-Ihsa'i, muridnya beliau katakan, demi Allah saya bersumpah, ketika Habibullah Haddad itu menangis, benar-benar air matanya itu tidak putih bersih, tapi bercampur dengan darah. Sebelum beliau itu meninggal, beliau katakan, seingatku terlintas berbuat makruh saja tidak pernah, apalagi sampai berbuat makruh, apalagi sampai terlintas berbuat haram, apalagi sampai berbuat haram sendiri, enggak pernah. Tapi beliau takutnya kepada Allah Ta'ala luar biasa. Seingatku semua sunnah yang pernah aku dengar daripada Muhammad sudah aku laksanakan, cuma satu, memanjangkan rambut, dan aku sekarang sudah laksanakan. Dan punya anak namanya Fatimah, dan aku kawin dengan Ali, itu yang aku tidak laksanakan. Nah, itu pun beliau dalam keadaan takut masih. Karena apa? Semua di tangan Allah. Kalau berkehendak, dalam waktu sekejap orang yang maksiat itu menjadi kekasihnya. Ada yang bisa mencegah? Ada yang bisa menantang? Ada yang bisa menghalangi? Nggak ada. Itu serah Allah. Bagaimana kita memvonis orang, ini orang murabbal, ini orang begini, ini pejabat, ini polisi, ini semuanya itu di tangan, di rahmatnya Allah Ta'ala. Jangan pernah memandang kita itu, mereka itu adalah orang-orang yang rendah. Kita justru yang memandang itu, hati-hati. Kalau kita memandang seperti itu, takutnya kita ini adalah termasuk yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Oleh karenanya yang harus kita lakukan untuk kita itu berinteraksi dengan manusia itu, landasi interaksi kita dengan manusia dengan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Landasannya itu adalah landasan rahmat, itu yang paling utama. Dengan harapan kita termasuk dalam rahmat Allah Ta'ala, sehingga kita hidup dalam keadaan kita beribadah, dan meninggal pun juga dalam keadaan beribadah, hidup dalam keadaan hidayah, meninggal pun juga dalam keadaan hidayah, sehingga nanti pada masyarakat kita termasuk ahli hidayah. Amin. Al-Adaliniya walikul niyatin salihah wala masyarakat al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allim
وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل